విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. కేవలం 3 పరుగుల సరాసరితో ప్రతి ఓవర్ వాళ్ళు సాధించాల్సింది. ఇప్పుడే ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా మైదానంలోకి వచ్చారు. వైడ్ షాట్ లో మనం చూడొచ్చు మైదానంలో మంచి క్రౌడ్ ఉన్నారు. కొన్ని వేల మంది క్రీడాభిమానులైన ప్రేక్షకులు నేరుగాను, కోట్లాది మంది క్రీడాభిమానులైన జెమినీ టీవీ, తేజ టీవీ ప్రేక్షకులు టీవీ సెట్ల ద్వారాను ఈ పోటీని తిలకించడం మనం ఈ రోజు నుంచి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. చాలా ఉత్సాహంగా, ఉద్రేకంగా పూర్తి స్థాయి క్రీడా వాతావరణంలో చక్కటి సూర్యకాంతిలో హైదరాబాద్ లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో రెక్సోనా T20 టాలీవుడ్ ట్రోఫీ పోటీలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ రోజు ఈ పోటీ జరిగిన తర్వాత మధ్యాహ్నం చిరు చీటాస్ ఇంకా నాగ్ కింగ్స్ మధ్య పోటీ జరుగుతుంది. మధ్యాహ్నం ప్రస్తుతం 59 పరుగులను డిఫెండ్ చేసుకునే ప్రయత్నంలో బౌలింగ్కి సిద్ధపడుతున్నారు బాలయ్య లయన్స్ టీమ్. అభినయ్ బౌలర్, టాల్ బౌలర్ ఫారెన్ వైపు నుంచి. ఇప్పుడే మా కామెంటేటర్ బాక్స్లోకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఫర్ బాలయ్య లయన్స్ భూమిక వచ్చారు. వారితో మనం కొంచెం తర్వాత మాట్లాడదాం. వెల్కమ్ టు ది బాక్స్ భూమిక. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్. Well, because of the drizzle in the night, there was little dampness on the wicket, and because of that, the timing was not good of the initial batsman, and they have lost the wickets, 5 wickets for only paltry 18 runs. Or else, you have a very good batting side. How do you rate your team? I think our team is very good. Unfortunately, like we all know, the pitch was wet, and initially the ball didn't rise, so we lost a few wickets in that, and that's how it is. I was surprised when the toss took place. Balkrishna said, even I win the toss, I'll bat first on this wicket. Well, I can't say because that's the captain's choice. And I was told that you yourself played cricket at certain level. What level you played? Well, just in school as fun. Summer holidays, lots of fun. How about next time starting a women team also in the Heroines? Sounds extremely interesting. We'll probably have more people watching it and more fun happening here. And what are your predictions about this match? Well, it's a tough call. Let's see what happens after this match, and then the next one we'll see. But this is a very short target actually. In 20 overs, 59, defending 59 itself is a difficult task. But now the pitch got dried up and everything, no dampness, no wet on the wicket, and ball is coming so nicely onto the bat. Still you claim that you are going to win the match? I'll be very honest. I'm only going to hope for the best, and may the best team win. I will still support my team completely, but since the pitch is getting dry, the next team is going to have a better play. Definitely afternoon, because a lot of sunshine has come right now. Pitch is almost dried up. Now the ball is coming so nicely to the bat, and it's very easy to bat now. But how do you rate your bowlers? I think they are very good. I'm in complete support of my team. We have good batsmen, we have good bowlers here. And what was your feeling when you were named as brand ambassador for Balayya's team particularly? I was very excited. I was extremely excited because for me, at the end of the day, it's the entire film industry getting together, and you're like a family. Basically, you're like a family. So supporting Balayya sir is like a very good thing to me. And one word not connected to the cricket about your recent movies that are going to be released. Our home production Kathika Pratika is going to be released by July 2nd week, and I have collected Aribharya. That's another film coming out in July. Well, Bhumika, thanks for joining us in the commentary box, and all the best for your future movies and all the best for your team also. That is Bhumika. ఇప్పటివరకు మనకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా బాలయ్య టీంలో ఉన్న భూమిక ఇప్పుడే మనతో మాట్లాడారు. మైదానంలో పోటీ కొనసాగుతోంది. తర్వాత మంత్రి డిఫెన్స్గా పుష్ చేసి పరుగులు చేసి ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. అక్కడ రన్అట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, కానీ సకాలంలో వేగంగా నాన్ స్ట్రైకింగ్ ఎండ్లోకి బ్యాట్స్మెన్ చేరుకోవడంతో ఎటువంటి ప్రమాదం జరగలేదు. కేవలం 59 పరుగులకి ఆల్అౌట్ అయింది బాలయ్య లయన్స్ జట్టు. 59 పరుగుల్ని సాధించే ప్రయత్నంలో ప్రస్తుతం తన బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తోంది. మొదటి ఓవర్ ముగిసింది. ఒక ఓవర్ ముగిసే సమయానికి వికెట్ నష్టపోకుండా 3 పరుగులు సాధించింది వెంకీ వారియర్స్ తరఫున ఈ పోటీలో వెంకటేష్, మంచు మనోజ్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్, ఆదర్శ్, నవీన్ రెడ్డి,
చిత్రం శ్రీను, శివాజీ, కార్తిక్, తరుణ్, ఆర్యన్ రాజేష్, అమర్లు ఈ పోటీలో పాల్గొనడం మనం చూస్తున్నాం. వాళ్ళ రెండో ఓవర్ ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మైదానం బయట ఉన్న ఇతర క్రీడాకారులు వారి బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ని మనం చూడొచ్చు. భూపాల్ రెండో ఓవర్ ప్రారంభించారు. ఆదర్శ్ ప్రస్తుతం క్రీజ్లో ఉన్నారు. వెంకీ వారియర్స్ టార్గెట్ కేవలం 59 పరుగులు. మొదటి ఓవర్ ముగిసేసరికి వాళ్ళు 6 పరుగులు చేశారు, వికెట్ ఏమి నష్టపోకుండా. మంచి స్టార్ట్ లభించింది వారికి. ఈసారి ఫుల్ టాస్, హై ఫుల్ టాస్, దాన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకోలేకపోయారని చెప్పాలి. బట్ ఎనీవే ఒక సింగిల్ మాత్రం లభించింది. బంతిని వైడ్ మిడ్ ఆఫ్ దిస్గా ఆడి ఒక సింగిల్ సాధించగలిగారు బ్యాట్స్మెన్. దాంతో స్కోర్ 7 పరుగులకు చేరుకుంది. చక్కటి ప్రారంభం లభించింది. మనకు తెలుసు బాలయ్య లయన్స్ మొదటి ఓవర్లోనే 2 వికెట్లు కోల్పోయి చాలా పూర్ స్టార్ట్ తీసుకుంది. కానీ వెంకీ వారియర్స్ ఒక చిన్న టార్గెట్ని ఫేస్ చేస్తుంది. 50-60 పరుగులు చేయాలి వాళ్ళు గెలవడానికి. ఇప్పటికే వాళ్ళు 7 పరుగులు చేశారు. తర్వాత భారీ షాట్ కొట్టే ప్రయత్నం, దాంట్లో మిస్ అయ్యాడు బ్యాట్స్మెన్. సో ఇంత ప్రారంభంలోనే ఇంత భారీ షాట్స్ అయితే అవసరం లేదు, ఎందుకంటే టార్గెట్ చిన్నగా ఉంది. ఓవర్కి కేవలం ఓకే. తర్వాత బంతి ఈసారి లెగ్ స్టంప్ మీదుగా వచ్చిన దాన్ని ఆడే ప్రయత్నంలో ప్యాడ్ మీదకి తీసుకున్నారు. ఎలాంటి పరుగులు లభించలేదు. వెంకీ వారియర్స్ టార్గెట్ 60 పరుగులు మాత్రమే. అంటే చాలా ఈజీగా సునాయాసంగా సాధించవచ్చు. అయితే వికెట్లు కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం డెఫినెట్గా ఉంది. ప్రస్తుతం రెండో ఓవర్ కొనసాగుతుంది. టాస్ గెలిచి వెంకీ వారియర్స్ మొదట ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. ఈసారి ఫుల్ టాస్ని గాల్లో కొట్టాడు. బౌలర్కి నేరుగా వెళ్ళింది, అవుట్. రెండో ఓవర్లో కాటన్ బాల్తో అవుట్ అయ్యారు. ఫుల్ టాస్ అది బ్యాట్ బాల్, దాన్ని ఉపయోగించుకోకుండా నేరుగా కట్ చేయాల్సింది పోయి నేరుగా ఆడడంతో అది నేరుగా బౌలర్కే వెళ్ళింది. దాంతో మొదటి వికెట్ కోల్పోయింది వెంకీ వారియర్స్ 7 పరుగుల స్కోర్ వద్ద. బౌలర్ భూపాల్కి తన మొదటి ఓవర్లోనే వికెట్ లభించింది. దీంతో వెంకీ వారియర్స్ 7 పరుగుల వద్ద మొదటి వికెట్